सुखपाल सिंह जी खैरा जिन्हां दा परिवार दे नाल बड़े लंबे समय निजी है और बापू जी उन्होंने भी उन्होंने बड़ा मिलना गिलना आना जाना लगा रहा सी। मैं बेनती करांगा कि खैरा साहब आके उन्होंने शरधा के फुल भेंट करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी की हाजरी च विराजमान सारी सत्कारयोग साध संगत जी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे अपने बहुत आदरणीय सत्कारयोग सरदार सुरजीत सिंह जी चीमा साहब उन्होंने अंतिम अरदास में इकट्ठे हैं। उर्दू के बड़े महान पोएट हुए ने डॉक्टर इकबाल, वो जो चंगे बंदे गुजर के जाते हैं ना उन्होंने मतलब उन्होंने चंद लाइना कही। वो कहते ने जो धज से मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान का यारो क्या कहना। धज मतलब टौर, मतकल मौतगाह। मरना तो सब नहीं है जिन्हें आप इत्थे बैठे हैं, पर कुछ परिवार कुछ चंगे सज्जन कुछ लोग समाज में कुछ इस तरह का कर गुजरते हैं कि उन्होंने मौत जो होंगी आ वो एक शानदार ढंग दे नाल जीवन बसर करके जाते हैं। इस तरह का परिवार सरदार सुरजीत सिंह जी चीमा साहब साडे इस ना पूरा बल्कि समूह पंजाब दे विच छड्ड के गए। बहुत सारे तो जानते लेकिन कुछ लोग सज्जन बाहरों आए हैं। प्रधान जी बैठे ने कादियां साहब, साडा अगला पिंड साडा वा इत्थे, और मैं इन्हां नाल बहुत कई दहाकियां तो मैं बजाते खुद उस तो पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह स्वर्गवासी उन्होंने नाल इन्हां दे पिता जी ते इन्हां दे नगर दे होर बहुत चंगे सज्जन बड़े औखे हालातां ये सारा करने वाले, पर इन्हां नूं जसबीर जी नूं खास तौर पर मैं आप पर्सनली इन्हां हत्थां नाल किरत करते देखिया वा। एक तो होंदा ना किरत करने का सुनिया देना, एक है अपने हत्थां नाल किरत करनी। इन्हां दे ताया जी सुपुत्र सीगा, अज नहीं गए, संतोख सिंह जी, इन्होंने कुछ समा मैं भी अपनी जमीन इन्हों के कोल दिती। एक तो इन्हों का बहुत A1 व्यवहार हर एक चीज, और दूसरा कि इन्होंने बहुत मेहनत की। जिथे अज खड़े ने एवं नहीं खड़े, कई बार बहुत ईमानदारी की जिंदगी नाल किते बंदा पहुंचता, अज इत्थे पहुंचे ने। और दो अहम संस्थावां दे नाल जुड़े हुए हैं, नामधारी संप्रदा बहुत गौरवमयी इतिहासिक कुर्बानियां वाला इतिहासिक, तोपां दे सामने बन के उड़ा दिते गए लेकिन ईन नहीं मनी। दूसरा भारतीय किसान यूनियन जिहड़ा अज दा संघर्ष चलदा, अपना घर का काम छड्ड के ना किसी भी साझे काम च पैर रखना सौखा नहीं हुंदा। आप एकदम कई बार अपना उन्होंने अंग्रेजी च कहते दैट वी जज अ पर्सन वेरी ईजली, किसी बारे सिर्फ वो शक्ल सूरत देख के आप मन बना लेने, इदा नहीं होंदा। अपना काम छड्ड के घर और खास तौर पर इस तरह की संस्था नाल जुड़ना जिहड़ी स्टेट नाल लड़ रही है, अज एक थाने नाल एक पावर आया साहब भी आए ने, उन्होंने सारे परिवार नाल साडी बहुत हमदर्दी है। जसबीर विच 3-4 गुण मैं जिहड़े आप देखे जसबीर सिंह होना विच, एक तो यह स्पष्टवादी बहुत है, ये मोरे भावें मिनिस्टर खड़ा हो, मोरे भावें MLA खड़ा हो, भावें कोई वड्डा हो, जिहड़े दिल विच गल कहनी ने कह देनी है। और बंदा भी अच्छा वही हुंदा, दोस्त भी वही हुंदा जिहड़ा तुहानूं मूँह दे उत्ते गल कह दे। पिट तो सारी दुनिया गल करती है, तो प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोली जाते हैं घर बैठे, इदा का एक था। दूसरा मैं क्या कि किरत बहुत सच्ची सुच्ची जिंदगी है, धार्मिक पक्ष के उत्तों पूरे परपक्ष ने, ताइयों वाहिगुरू की किरपा नाल जिहड़े बजुर्गों के चंगे संस्कार है ना, हैप्पी छोटा उन्होंने को भी जा आया। सो ये सारा कुछ जो इन्होंने ना एक जिंदगी में लगन दे नाल, ईमानदारी दे नाल, मेहनत की, मुशक्कत की, गरीबां दा साथ दिता, फराक दिली दिखाई, वो सारियां दा कुल जो फिर वाहिगुरू ने किरपा की, अज सारा परिवार है
ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ। 1 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੈਂਦੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ, ਕੈਦਾਂ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਾ 78 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਵਾਰਡ ਬਣਾਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾੜਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਦੁਰਾਨੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਸੂਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਇਲ, ਇੰਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੀਜਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਲਿਵਸ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਲਿਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਤਾ, ਝੋਨਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੂਤ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚੱਕਣ, ਕੋਈ
ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 270 ਦਾ ਬੋਰਾ 450 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 1900-2000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, 115 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਰੋੜ ਹਟੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਹਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉੱਡ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਨੇ ਐਤਕੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 1970 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਝਗੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।